ہالی ووڈ میں خوش آمدید خوابوں کی دنیا جہاں ستارے چمکتے ہیں اور دنیا سانس روکے دیکھتی ہے، مگر اس چمک اور دمک کے پیچھے ایک تاریک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، کنٹرول کی اور ان دیکھے ہاتھوں کی جو پردہ سب کی ڈوریں قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہالی ووڈ میں الومناٹی کے اثر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں واپس جانا ہوگا جب اس کی شروعات ہوئی تھی۔ الومناٹی کا راز، باویریا سے ہالی ووڈ تک کی پراسرار داستان۔ سال تھا 1776 اور بورا کے مرکز میں ایک شخص ایڈم وائس ہاپٹ نے ایک خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی، ایک ایسی تنظیم جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ بورا کی الومناٹی بدائی طور پر الفاق ایسی سوسائٹی تھی جس میں روشن خیال مفکرین شامل تھے جو مذہبی بندشوں سے بھرے معاشرے میں عقل اور آزاد خیالی کو فروغ دینے کا عزم رکھتے تھے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا، الومناٹی کے مقاصد پراسرار طور پر تبدیل ہونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اب وہ محض طاقت کے پیچھے تھے، ایسی طاقت جو انہیں ہر شعبے پر قبضہ دلوا سکے۔ انہوں نے دھیرے دھیرے حکومتوں، معیشتوں اور سب سے چونکا دینے والی بات، ہالی ووڈ میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے۔ آخر یہ صدیوں پرانی خفیہ تنظیم فلم اور انٹرٹینمنٹ کی چمکتی دنیا سے کیسے جڑ سکتی ہے؟ جواب ایک لفظ میں ہے: طاقت کا کھیل۔ سالوں سے کچھ نظریہ ساز دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ الومناٹی ہالی ووڈ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، عوام کی رائے کو بدلنے، ثقافتی اقدار کو اپنے سانچے میں ڈھالنے اور ایک خاموش کنٹرول کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کاربند رہتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہالی ووڈ صرف فلمیں بنانے کی جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جو اربوں لوگوں کے خیالات، عقائد اور خوابوں کو تشکیل دے سکتا ہے۔ اب تصور کریں اگر آپ کسی ایسی تنظیم کا حصہ ہوتے جو پوری دنیا پر اپنا اثر اور رسوخ چاہتی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ مشہور شخصیات الومناٹی کا حصہ ہے؟ لیکن یہ محض افواہیں نہیں دوستو۔ مثال کے طور پر بیونسے کو ہی دیکھیں۔ 2013 کے سپر باؤل ہاف ٹائم شو کے دوران اس نے وہ مشہور رک ہینڈ سائن دکھایا جو کئی لوگوں کے مطابق الومناٹی کے مثلث کی علامت ہے۔ اس کی میوزک ویڈیوز میں اکثر پوشیدہ علامات نظر آتی ہیں، وہ نشانیاں جو کہا جاتا ہے کہ اس کی وفاداری کو اس پراسرار تنظیم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جے زی ہالی ووڈ کا ایک اور بڑا نام ہمیشہ الومناٹی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ رک نیشن کے بانی کی حیثیت سے اس کا مثلث کی علامت کا استعمال ہمیشہ سے تنازع کا شکار رہا ہے۔ جب بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ انٹرویوز میں اسے محض افواہیں کہہ کر مسترد کر دیتا ہے۔ ایک دن یہ سیلیبریٹیز آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے جیسے کسی خفیہ اشارے پر ان کی روشنی اچانک مدھم پڑ جاتی ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ مائیکل جیکسن، پاپ موزک کا بے تاج بادشاہ، ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی جیسے رازوں کا سمندر تھی۔ اپنی موت سے پہلے جیکسن بارہا ایک سازش کا ذکر کرتے نظر آئے جس میں وہ ان خفیہ طاقتوں کی بات کرتے تھے جو ان کی زندگی کو برباد کرنے پر تالی ہوئی تھی۔ ان کی گفتگو میں ایک خوف، ایک خبرداری جھلکتی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ الومناٹی کی طرف اشارہ تھا۔ 2012 میں جب اوٹن ہیوسٹن کی موت کی خبر آئی تو دنیا سکتے میں آ گئی، مگر کچھ نظریہ سازوں کا ماننا ہے کہ ان کی موت بھی مائیکل جیکسن کی طرح الومناٹی کے ہاتھوں کی سازش کا نتیجہ تھی۔ اور ایسا ہی کچھ ایملی وائن ہاؤس اور پرنس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انڈرستی میں چھپی تاریک طاقتوں کا ذکر کیا اور پھر ان کی بھی زندگی کا چراغ وقت سے پہلے گل ہو گیا۔ کیا یہ سب محض حادثہ تھا یا کچھ زیادہ گہری سازش کا حصہ؟ تو الومناٹی کا اثر کتنی گہرائی تک پھیل چکا ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ الومناٹی کا اثر محض چند ہاتھوں کے اشارے اور علامتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ راز چھپا ہے ہالی ووڈ کے ان بلند و بالا ایوانوں میں جہاں ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور شخصیات ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کی مقصد کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں کہانیوں کی ڈوریں ہیں جن کے ذریعے وہ دنیا کو دکھانے والی ہر کہانی اور ہر پیغام کو اپنے مقصد کے رنگ میں ڈھال دیتے ہیں۔ دی میٹرکس، فائٹ کلب اور آئیز وائڈ شٹ جیسی فلمیں واقعی میں صرف کہانیاں ہیں یا ان کے پردے کے پیچھے کچھ اور ہے؟ یہ فلمیں خفیہ پیغامات سے بھری ہوئی ہیں، ایسے پیغامات جو ذہنوں کو کنٹرول کرنے، حقیقت کو نئے زاویے سے دکھانے اور خفیہ سوسائٹی کے نظریات کو فروغ دینے کی چالیں سمجھی جاتی ہے۔ تصور کیجئے ایک بڑی تصویر، ایک خفیہ منصوبہ جس کا ہر منظر، ہر ڈائلاگ ایک پیغام ہو۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ پھر یہ سب ایک گہری اور پراسرار سازش کا حصہ ہے۔ لیکن آخر ان سب کا مقصد کیا ہے؟
इल्यूमिनाटी को हॉलीवुड पर अपनी मुबैना गिरफ्त से क्या हासिल करना है? क्या ये सब महज ताकत का खेल है? क्या ये सब इस खुफिया ताकत के हाथों में है जो हमें किसी बड़े मकसद की तरफ धकेल रही है? हॉलीवुड को कंट्रोल करके वो अरबों लोगों के ख्यालात और अकायद को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। हॉलीवुड में दी सिंबोलिज्म, पोशीदा पैगामात और खुफिया तस्वीरी। इल्यूमिनाटी की ताकत को समझने के लिए हमें उन अलामात और रसूमात की गहराई में जाना होगा जो कहा जाता है कि उनके ऑपरेशंस के मरकज है। ये महज बेतरतीब अमल और डिज़ाइन नहीं है, ये एक कदीम रवायत का हिस्सा है जो इल्यूमिनाटी की इब्तिदा से जड़ी हुई है। ये अलामात, ये रसूमात एक खुफिया ज़बान की तरह हैं जो बरसों से हमारी नज़रों से छपी हुई है। क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक पुरअसरार कहानी? इन अलामतों के पीछे छपी ताकत को समझना हमें एक ऐसी दुनिया में ले आता है जहां हकीकत और फसाना आपस में गडमड हो जाते हैं। ये अलामतें सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं, उनका आगाज हॉलीवुड से भी पहले हुआ था, लेकिन जब ये इल्यूमिनाटी के हाथों में आती हैं तो उनका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। ये सिर्फ निशानियां नहीं रहती, ये ताकत और कंट्रोल के औजार बन जाती हैं जो उनके मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप हॉलीवुड की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्मों, म्यूजिक एल्बम्स और अहम इवेंट्स पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि एक अजीब पैटर्न उभरता है। पोशीदा रसूमात, अंशना और कंट्रोल की कहानी। लेकिन अलामतें तो सिर्फ आगाज हैं, हकीकत कहीं गहरी और ज्यादा खौफनाक है। वो रसूमात जो कि इल्यूमिनाटी के अहम रुकन बनने के लिए अदा की जाती हैं, क्या आपने कभी उनके बारे में सुना है? कुछ लोग दावा करते हैं कि हॉलीवुड के सबसे ताकतवर लोग खुफिया तकरीबात में शिरकत करते हैं जहां उन्हें की अंदरूनी हल्के में शामिल किया जाता है। ये रसूमात कदीम रूहानी तरीकों पर मबनी होती है जिनका मकसद उन लोगों को इल्यूमिनाटी से जुड़ना और उनकी वफादारी को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाना होता है। ये रसूमात जो ज़ाहिरी तौर पर मामूली लग सकती हैं, दरअसल एक ताकतवर रिश्ता कायम करती हैं जो सिर्फ उन रुकनों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। कहा जाता है कि ये रसूमात वो जगह हैं जहां इल्यूमिनाटी की असल ताकत को आज़ाद किया जाता है। इन तकरीबात में शिरकत करने वालों से दावा किया जाता है कि वो अपनी वफादारी जाहिर करें, अक्सर ऐसे अलामती अमाल के जरिए जो उन्हें जिंदगी भर के लिए ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन रसूमात में कुर्बानियां भी शामिल होती हैं, चाहे वो अलामती हों या हकीकी। जाहिर में ये इज्तिमाआत सिर्फ एक और चमकदार हॉलीवुड की पार्टी लगती हैं, लेकिन कुछ नजरिया साजों का दावा है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। जिन्होंने इल्यूमिनाटी के काबू से आज़ाद होने की कोशिश की वो इतनी ही पर असरार और अफसोसनाक हैं जितनी खौफनाक। हमने पहले ही माइकल जैक्सन और विटनी ह्यूस्टन का जिक्र किया था, लेकिन ऐसे बेशुमार दूसरे लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई सिर्फ पुरअसरार अंदाज में ख़त्म होने के लिए। ब्रिटनी स्पीयर्स भी इसका शिकार बन चुकी है। एक वक्त की पॉप म्यूजिक की मालिका, उनकी जिंदगी 2000 की दहाई के आखिर में एक तारीख मोड़ इख्तियार कर गई। उनकी अवामी जहनी बीमारी और उसके बाद उनके ऊपर लगाई गई कानूनी सरपरस्ती ने कुछ लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो इल्यूमिनाटी के काबू से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। डेव चैपल, जो अपने तेज तंस और बेखौफ तबसरों के लिए मशहूर हैं, भी इन अफवाहों का शिकार बने। अपने करियर के उरूज पर उन्होंने $50 मिलियन के मुआहदे को ये बताते हुए छोड़ दिया कि उनके अर्द गिर्द लोगों के गैर मामूली रवैये और दबाव ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने इंटरव्यूज में ये इशारा किया कि हॉलीवुड में ऐसी ताकतें हैं जिनका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ग्लोबल डोमिनेशन की हकीकत, हॉलीवुड की पोशीदा ताकत। लेकिन यह कहानी एक और तारीख मोड़ लेती है। कुछ मुफक्रीन के मुताबिक हॉलीवुड सिर्फ इल्यूमिनाटी के आलमी एजेंडे का एक हिस्सा है। उनके असरात की असल हद तफरीही सनत से कहीं आगे है, जो हुकूमतों, कारपोरेट्स और दुनिया भर के मीडिया इदारों तक फैल चुकी है।
कहा जाता है कि का मकसद सिर्फ आलमी गलबा हासिल करना है और ये कि हॉलीवुड को अपने कब्जे में लेकर वो दुनिया के लाखों जहनों को अपनी मर्जी से शक्ल दे सकते हैं, अवामी राय को अपनी समत में मोड़ सकते हैं और मुआशरती तब्दीली के रास्ते पर हमें ले जा सकते हैं जहां उनके हाथ में तमाम ताकत हो। लेकिन ये सिर्फ एक इब्तिदाई कदम है। ये ताकतवर तंजीम हर अहम शोबे में अपने असरात फैला चुकी है। सियासत से लेकर मईशत तक हर गोशे में इसका कंट्रोल है, एक खुफिया कुव्वत जो हमारे हर फैसले को घूमती हुई दिखाई देती है। कुछ का ये कहना है कि इल्यूमिनाटी न सिर्फ दुनिया के बड़े वाकयात की वक़ा पजीर होने में शामिल है, बल्कि इनके जरिए मीडिया और हॉलीवुड पर काबू पाकर वो आलमी बयानिया को अपने मुताबिक ढालते हैं। जंगे, माली बहरान, सियासी बहरान, ये सब सिर्फ एक खेल है जिसका मकसद दुनिया में अफरातफरी फैलाना और आखिरकार अपनी ताकत को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम करना है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब हकीकत है? क्या वाकई हम एक छपी हुई ताकत के ज़ेर असर हैं जो हमें अपनी फिल्मों, मौसीकी और मीडिया के जरिए काबू में रखे हुए है? आइए सिर्फ एक साजिश है जो गैर मुतवक्के हालात की वजाहत देने के लिए तैयार की गई है। लेकिन एक बात यकीनी है, इल्यूमिनाटी का राज आज भी हमें खौफ और तजस्सुस में मुब्तला करता है, जैसे कोई साया हमें सरगोशी कर रहा हो कि सच हमसे दूर है लेकिन कभी ना कभी सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपको और भी ऐसे राजों तक लेकर जाने वाले हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं।